آئیے سنجیدہ ہوتے ہیں. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. میرے قتل پہ آپ بھی چپ تھے, اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں, اگلا نمبر آپ کا ہے. حضرات گرامی, زندگی کی سچائیوں کو شاعری بناتے ہیں اور ایک شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جس نے اپنے خطات میں اپنی نظموں اور گیتوں کے ذریعے عہد حاضر میں ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے. ملاقات کیجئے جناب ندیم نیر کانپوری سے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, سنجیدہ ماحول میں سنجیدہ موضوعات کو غزل کی شاعری بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جناب ندیم نیر تالیوں سے استقبال کر کے انہیں اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام سنائیں. تو بہت اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے, کچھ آپ نے کیا, بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر سے آپ کچھ تھک سے گئے. مشاعرہ 3 حصوں میں تقسیم نظر آنے لگا. جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے مشاعرے سے. یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پوری ذمہ داری لے رکھی ہے مشاعرے کو کامیاب کرنے کی. دوستو, یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں, اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آواز پچھلی صفوں تک پہنچ رہی ہے تو وہاں سے شرکت ہونی چاہیے. ابھی بہار میں چناؤ ہوتا ہے, الیکشن کے نتائج سامنے آتے ہیں, اور دیکھیے گا 4 مصرے پیش کرتا ہوں میں. عرض کیا ہے کہ زمین جیتی نہ تو آسمان جیتا ہے. زمین جیتی نہ تو آسمان جیتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ اب سمویدھان جیتا ہے. شرکت کیجیے گا پورے طور پر کہ زمین جیتی نہ تو آسمان جیتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ اب سمویدھان جیتا ہے, اور تمام ملک میں فرقہ پرست جیتے ہیں, مگر بہار میں ہندوستان جیتا ہے. ایسے نہیں یار, مجھے اور شرکت چاہیے آپ کی. لیکن 4 مصرے اور بولتا ہوں اس ذمہ داری سے کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. جی ندیم بھائی, نیا بولتا ہوں, بالکل نیا بول رہا ہوں, پرانے بات بولوں گا. جی. چمن کے پھولوں کی خوشبو چمن سے غائب ہے. چمن کے پھولوں کی خوشبو چمن سے غائب ہے. چمن کے پھولوں کی خوشبو چمن سے غائب ہے. بدن میں روح نہیں ہے, بدن سے غائب کیا کہنا ہے؟ بدن میں روح نہیں ہے, بدن سے غائب ہے. سنا ہے دل کی گدی اداس رہتی ہے. سنا ہے دل کی گدی اداس رہتی ہے. ہمارے دیش کا مکھیا وطن سے غائب ہے. ہمارے دیش کا مکھیا وطن سے غائب ہے. ہمارے دیش کا مکھیا وطن سے غائب ہے. 4 مصرے اور پڑھتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے. یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے. زمانے بھر میں ہمیں کو مہان لکھا ہے. یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے. زمانے بھر میں ہمیں کو مہان لکھا ہے. ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو, ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے. ہمارے خون میں اچھا لگا, تھوڑا سا بیدار ہوا, تھوڑا سا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑ جائے. ملاحظہ کیجیے گا 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. اگر ہمارے اسلاف کی تاریخ ان 4 مصروں میں دکھائی دے تو ایک شخص سے گزارش کروں گا, تائید ہونی چاہیے, شرکت ہونی چاہیے. ملاحظہ کیجیے گا. سب سے یارانہ رہا
सबसे याराना रहा, सबसे मोहब्बत की है। याराना रहा, सबसे मोहब्बत की है। पास आए हुए लोगों पे इनायत की है। अरे उनसे कुर्सी भी संभाली न गई ऐ नैयर, उनसे कुर्सी भी संभाली न गई ऐ नैयर। अरे हमने टूटी सी चटाई पे हुकूमत हमने टूटी सी चटा। दोस्तों 4 मिसरों पढ़ता हूँ। एक हादसा होता है और मुसलसल हिंदुस्तान में मासूम बच्चियों के साथ वारदात होती है। देखिएगा खासतौर पर शेर हो तुम्हें घर से निकलना होगा, होके बापर्दा तुम्हें घर से निकलना होगा। बेहयाई का चलन अब तो बदलना होगा, बेहयाई का चलन अब तो बदलना होगा। मेरी बहनों तुम्हें महफूज अगर रहना है, तुमको इस्लाम के कानून पे चलना होगा, तुमको इस्लाम के कानून पे चलना होगा, तुमको इस्लाम के कानून पे चल। मुलाज़ा कीजिए 4 मिसरे और आपकी तरफ से उन तमाम फिरका परस्तों तक पहुंचाना चाहता हूँ। अर्ज़ क्या है कि जमीन माँ है, हमें इतराफ है इसका। जमीन माँ है, हमें इतराफ है इसका। ये बात ऐसी है जिसको भुला नहीं सकते। क्या कहना? जमीन माँ है, हमें इतराफ है इसका। ये बात ऐसी है जिसको भुला नहीं सकते, मगर ये एक हकीकत है अपने रब के सिवा हम अपने सर को कहीं भी झुका नहीं सकते। मगर ये एक हकीकत है अपने रब के सिवा हम अपने सर को कहीं भी झुका नहीं सकते। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है कि जमीन चीज है क्या, आसमान दे देंगे। जमीन चीज है क्या, जमीन चीज है क्या, आसमान दे देंगे। जो तुम कहोगे तो सारा जहान दे देंगे, जो तुम कहोगे तो सारा जहान दे देंगे। हमारे भाई हो तुम, भाई की तरह से मिलो, तुम्हारे वास्ते हम अपनी जान दे देंगे, तुम्हारे वास्ते हम अपनी जान दे देंगे, तुम्हारे वास्ते हम अपनी जान दे देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गीत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, उसको मैं इजाजत चाहूंगा। तालियों से एक बार मुझे इजाजत दे, मैं गीत पेश करता हूँ। पहले 2 शेर पढ़ दूं, देखिएगा गीत से पहले नहीं शेर पढ़ता हूँ इस यकीन के साथ भी तो खामोश नहीं रहेगा। देखिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सिफारिश का खत लेकर मुझको दिल्ली जाना है। एक सिफारिश का खत लखनऊ से दिल्ली तक की एक तस्वीर पेश करता है तालिबिन मुलाज़ा कीजिएगा। एक सिफारिश का खत लेकर मुझको दिल्ली जाना है, मुझको दिल्ली जाना है, मुझको दिल्ली जाना है। लूले के हाथों का लिखा, लूले के हाथों का लिखा अंधे से पढ़वाना
तक पहुँचाना किसी को अब कोई मुश्किल काम नहीं, अब कोई मुश्किल काम नहीं, अब कोई मुश्किल काम नहीं। अरे एक गुंडे को जेल से लाकर बस खाती पहनाना है, एक सिफारिश का खत लेकर मुझको दिल्ली जाना है, मुझको। अगर आप इजाजत दें, उल्टे सीधे भाषण देकर करते हैं मजबूर, उल्टे सीधे भाषण देकर करते हैं मजबूर, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर हो जाते हैं दूर, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर हो जाते हैं दूर। अरे नेता घर में छिप जाते हैं, मरते हैं मजदूर। है इंसान कैसा हो गया हिंदुस्तान, अल्लाह खैर करे, कैसा हो गया। दिल में है नफरत का लावा, लब पर मीठे बोल, दिल में है नफरत का लावा, लब पर मीठे बोल, जिनका कोई मोल नहीं था हो गए वो अनमोल, जिनका कोई मोल नहीं था हो गए वो अनमोल। इसीलिए तो आज हुई है धरती डामाडोल। सहमा है इंसान कैसा हो गया हिंदुस्तान, अल्लाह खैर करे। सहमा सहमा है। और ये आखिरी बंद आपकी मोहब्बतों के हवाले लव जिहाद और गाँव खुशी है राजनीति का खेल, लव जिहाद और गाँव खुशी है राजनीति का खेल, गुंडागर्दी चौकी थाना और कचहरी जेल, गुंडागर्दी चौकी थाना और कचहरी जेल, दिल्ली तक पहुंची है लेकिन ये गुजराती रेल।